안녕하세요. EDMIL 제이더입니다. 지금 프리미엄 첨삭 신청해 주셨고요. 오늘 같이 한번 리뷰해 보도록 할게요. 자, 오늘의 토픽은 Creative artists should always be given the freedom to express their own ideas in words, pictures, musical, film, in whichever way they wish. So there should be no government restrictions on what they do. So to what extent do you agree or disagree with this opinion? 이라는 문제인데 지금 어쨌든 어떤 예술가들 같은 경우에는 본인들의 아이디어들을 표출하는데 항상 자유가 주어져야 되며 정부의 규제는 없어야 한다라는 얘기죠. 그래서 agree의 입장이다라고 한다면 사실상 이 부분에서는 이들은 항상 자유를 가져야만 한다라는 입장이 될 거고요. 그리고 disagree의 입장은 약간의 intervention이 필요하다라는 개념이 되겠습니다. 자, 그러면 일단은 서론부터 한번 리뷰를 해보도록 할게요. So it is a common belief that government should not restrict what creative artists do in whichever way they wish. 사실 앞쪽에서 왓절로 이미 얘기를 해주셨기 때문에 이들이 하는 것에 있어서 항상 이제 정부에서는 규제를 하지 말아야 된다라고 하셔서 이 부분은 상대적으로 필요가 없어 보입니다. 일단 지울게요. 그래서 because the freedom to express their own ideas is crucial, okay? Some people agree with this assertion, while others think that governments sometimes step in what they do 라고 하셨는데 여기에서는 이런 표현은 사실 좀 너무 구어체 표현처럼 보여가지고 이 부분을 좀 바꿔볼게요. should intervene when necessary 라고 해서 필요할 때는 개입을 해야만 한다라는 얘기입니다. So to evaluate this issue properly 분석을 하시는 개념은 아니죠. 그래서 이 부분은 이제 보겠다라고 한다면 explore가 맞을 것 같고 it is important to consider both opinions라고 해주셨는데 사실상 이 부분 같은 경우에는 우리가 문제에서 agree or disagree는 항상 스테이트먼트가 한 개거든요. 지금 보시기에는 두 개가 있어 보이지만 이 부분에서는 그냥 여기서부터 여기까지 한 개의 내용을 담고 있죠. 하나의 내용입니다. 그러므로 얘는 주제가 한 개이기 때문에 그 부분에서는 some people은 오케이, 활용은 오케이나 others는 사실 문제 없어요. 그러므로 이 부분은 사실 불필요하다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그래서 시시스 스테이트먼트 쓰는 거를 조금 연습을 해두시면 좋을 것 같아요. 그래서 여기는 너무 또 어떻게 보면 또 외워서 쓰신 것처럼 보이기도 하고 약간 좀 너무 제너럴한 그런 부분이기 때문에 나는 일단 동의한다, 동의하지 않는다 라는 걸 스테이트 해주시고 그렇게 하는 어떤 간략한 이유 같은 것들을 같이 언급해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 일단은 좀 넘어가도록 하겠습니다. 자, first, some people insist that 이라고 해주셨는데 자, 일단은 first도 나쁜 건 아니에요. 근데 연결 어구로 사용하시려면 firstly가 더 나을 거고요. 그리고 some people insist that 이런 거는 사실 필요한 부분은 아닙니다. 그리고 여기에서 문단의 개요가 나와야 되는데 바로 아이디어로 나와버렸죠. 자, 그래서 creative artists express whatever. 자, 이 부분에서는 이들이 이렇게 해야만 한다라는 개념이었으니까 should be able to express whatever they think in any form because it is an undeniable core of art라고 해주셨는데 it이라고 대명사로 지칭하시기에는 앞쪽에 뭘 지칭하는지 정확하게 보이지가 않아요. 그래서 차라리 freedom이라고 얘기해 주시는 게 낫겠고 다음에 코어 중심이라고 얘기해 주신 것 같은데 파트가 나올 것 같아요. 예술에 있어서 그래서 예술이니까 arts로 쓰시는 게 더 나을 것 같고요. For instance, if governments start to limit the messages of the artwork, including words,
pictures, musical film, artists could be burdened to create their work even before starting to make something. 오케이. 자, 이 부분에서 지금 정부가 규제를 하게 된다면 이라는 개념으로 쓰신 것 같은데 리밋은 조금 안 어울리는 것 같고 센서라는 단어로 써볼게요. 검열하다 라는 개념으로. 자, 그리고 아트워크 앞에 더는 사실 필요하지 않고요. 그래서 뒤쪽에 여러 가지가 나열되어 있으니까 s를 좀 붙여보도록 합시다. 자, feel burdened로 쓰시거나 근데 이 부분에서는 이런 식으로 좀 제약이 있는 것처럼 느껴진다. restrained라는 개념으로 한번 바꿔보죠. 그래서 여기도 만약에 이걸 쓰실 거면 burdened가 돼야 됩니다. 부담감을 느끼다. Even before starting to make something. 그리고 사실 make보다는 make도 약간 커먼 보카에 가까워서 produce가 조금 더 나을 것 같기는 해요. 자, resulting in undermining the quality and quantity of artwork. Okay, very nice. 이 부분은 좋네요. 자, 그리고 could be not restricted. 일단은 부정형이 나오려면 조동사 바로 뒤에 나와야 돼서 could를 쓰실 필요가 없죠. 그냥 cannot be restricted within narrow limits like regulations made by governments because they arouse sympathy and comfort to people who are admiring in many ways. 오케이. 자, 이 부분에서는 약간의 표현을 바꿔봅시다. 그래서 arouse sympathy and comfort인 거니까 어쨌든 공감이나 어떤 편안함 같은 것들을 초래하는데 사람들에게서 초래하는 거니까 from이 들어가야 되고요. 그리고 are admiring 사실 be의 ing형은 굳이 필요가 없어요. task 2에서는. 그래서 in many ways보다는 그냥 who admire them their work로 바꿔볼게요. 자, 그리고 also 자 다른 연결어구 한번 써봅시다. also는 약간 좀 구어체처럼 들릴 수 있거든요. secondly라든지 moreover 이런 것들 있죠. 이런 것들 써주시는 게 좋을 것 같고요. When the art industry is thriving, it leads to stimulating other industries as well. 자, 이 부분에서는 it leads to 여기를 저는 조금 바꿔볼게요. leads to stimulating이 굳이 필요 없을 것 같고 stimulate 정도가 나을 것 같습니다. 조금 더 간결하게 바꿔볼게요. As well because nowadays many people like to visit the country in person, 그러니까 직접 방문한다 이런 얘기이신 것 같은데 which has a prosperous culture. 오케이. 자, 그러면 like to visit까지 살려보고요. 그래서 countries which have가 나올 것 같습니다. 이렇게 지워볼게요. So contributes to boosting the countries strongly. 오케이. 그래서 이 부분에서는 일단은 끊고요. thus 연결시켜 봅시다. And thus contributing to boosting the country strongly. 자, 국가에 뭐가 강하게 증진이 됐는가라는 부분은 좀 더 명시를 해주시는 게 좋을 것 같거든요. 그래서 countries economy 뭐 이런 것들이 나오는 게 좋을 것 같습니다. 오케이, 그러면 일단은 바디 1은 이렇게 정리를 좀 해보도록 하고요. 자, 그럼 바디 2로 넘어가 보죠. However, there are some people who think 동일합니다. 필요 없어요. 이런 것들은 굳이 넣으실 필요가 없습니다. However, government should permit artists from whatever they do. 자, 그러면 permit 어쨌든 잘못됐네요. 자, 요거는 다시 쓸게요. 자, 그래서 permit artists to do인 거죠. 얘네가 뭘 하도록 허가한다 라는 개념이니까 그래서 whatever they do, wish to do 라는 개념이 좀 더 나을 것 같고요. 자, to be specific, these days many people are concerned about films that are too violent or suggestive.
It is not appropriate not only for children and teenagers but also adults. 자, 이 부분에서는 콤마만 하나 넣으면 될 것 같아요. 문장 잘 써주셨습니다. Moreover, some videos portray illegal drugs as cool and chic, which gives the wrong impression to people. After watching them, people become misunderstood. 이 부분은 people become misunderstood보다 misunderstand가 그냥 나올 것 같아요. 그래서 자동사를 계속 바꾸는 이유가 어쨌든 에세이라는 건 굉장히 객관적인 글이기 때문에 굳이 뭐 이렇게 변한다라는 개념보다는 이렇게 된다라는 식으로 좀 더 뭐랄까 다이렉트하게 써주시는 그런 랭귀지 톤이 필요해요. So misunderstand that they can use drugs without getting caught and any side effect 라고 얘기해 주셨는데 자 and보다는 여기에선 조금 더 설명 붙여볼게요. or suffering from any side effect. So this should take a toll on the worldviews and values of our future generations. 자, our는 빼봅시다. body to는 잘 써주셨어요. 그러면 넘어가 보죠. 자, to sum up, although 자 더가 자꾸 붙는데 이런 부분들 조금 빼주고요. Unique tool to express various messages in many ways and it brings illuminating happiness to people. Personally think that government should limit artwork to some extent because it leads to delivering inappropriate biases to people. 오케이, conclusion도 좋습니다. 자, 그래서 이 부분에서는 지금 보면은 전체적으로 내용이 나쁘지 않아요. 그래서 그래머 같은 경우에도 문장들을 상당히 잘 써주시기는 했는데 바디 원 같은 경우에는 조금 문장이 부정확한 경우들이 있었죠. 그래서 부정확한 문장들 개선 필요할 것 같고 그리고 이 부분에서는 전반적으로 전달하시고자 하는 것을 뭔가 이렇게 풀어서 막 설명하시는 경우가 있는데 좀 더 간결한 확실한 랭귀지 톤이 필요해 보입니다. 그러나 문장의 어떤 패턴 같은 것들은 사실 엄청 다양하지는 않아요. 그래서 이런 부분에서 또 이제 문장 패턴을 다양화를 시키시는 걸 개선하시는 게 좋겠고 그 다음에 관사 너무 많이 가 너무 좀 이제 특히나 더가 무분별하게 많이 쓰이는 경우가 있는데 사실 뭐 지금 타스크 2에서는 어떤 특정적인 그룹을 언급하거나 하는 게 아니기 때문에 실질적으로 복수형을 쓰는 것을 추천하지 관사를 쓰는 걸 추천하진 않아요. 근데 지금 아트워크 같은 경우에 거의 다 붙고 막 이랬기 때문에 이런 부분들은 조금 이슈가 될 수 있을 것 같아요. 얘는 제가 보기에 6점에서는 6.0 정도 나올 것 같습니다. 다양화를 좀 더 시켜주시는 게 필요할 것 같고요. 자, 보캐블러리 같은 경우에는 조금 단순한 편이에요. 그래서 다양하게 쓰려고 노력하신 거는 분명히 보이지만 이런 부분에서도 조금 단순하고 반복적인 어휘가 좀 반복이 되는 것 같고 그리고 약간 불필요하게 또 풀어서 쓰는 표현들이 꽤 있어요. 그리고 콜로케이션 같은 것들 학습해 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 분명히 뭐 문장을 못 만들고 뭐 이런 건 아니라고 보여지는데 약간 좀 자연스러운 표현들, 자연스러운 표현이라고 보시면 되거든요. 그래서 어떤 명사가 어떤 동사랑 붙었을 때 좀 더 자연스러워지는지 이런 부분들을 학습을 해주시면 확실히 좀 더 나아질 것 같아요. 이 부분은 마찬가지로 6점이 나올 것 같고 cohesion and coherence 이 부분에서는 저는 일단 전반적으로 문제 관련된 그런 어떤 내용은 잘 나온 것 같아요. 잘 나온 것
있고 조금 아쉬운 점이 있다면 연결하고 개선을 해주시는 게 좋을 것 같고 바디 2에서는 상당히 괜찮아요. 바디 2는 오히려 잘 나온 편이고 바디 1 같은 경우는 너무 좀 안 나왔어요. 그리고 구어체 표현도 많이 나왔고 그리고 아이디어랑 이제 그 개요 문장을 좀 분리하는 연습을 하셔야 될 것 같은데 문단은 항상 개요가 필요합니다. 그래서 확실하게 이 부분이 나누어져야 돼요. 그래서 그런 부분들이 있었고 그리고 전반적으로 연관성이나 좋아요. 이런 부분들은. 그래서 사실 응집력이 조금 더 문제인 것 같아요. 전반적으로 내용이 한 문단 내에서도 약간 따로 노는 느낌이 좀 들어가지고 그 부분은 좀 더 개선을 시키시는 게 좋겠고 문제에 대한 연관성은 괜찮아요. 그래서 이 부분도 사실 뭐 6.0 정도가 나올 거라고 보여지고요. 타스크 어치먼트 이 부분 같은 경우에는 일단 문제 유형에 맞는 서론을 작성해 주세요. 그래서 얘 같은 경우에는 사실 agree or disagree로 물어보니까 일단 우리가 1차적으로 해줘야 되는 거는 난 동의해 동의하지 않아 라는 게 에세이에 대한 어떤 나의 답변이 되잖아요. 그렇기 때문에 뭔가 이제 어떤 문제에 대한 부분이 some people과 other people이 나오지도 않았는데 갑자기 갖다가 쓴다거나 이럴 경우에는 이게 왜 나와? 이렇게 나올 수가 있기 때문에 이런 부분들은 서론을 작성하시는 거에서 특히나 이제 시시스 부분 패러프레이징은 좋아요. 이 부분 개선을 해주시는 게 좋겠고 여기에서도 드린 피드백이지만 앞쪽에서 문단 개요 필요합니다. 그리고 이 부분에서는 전반적으로는 저는 나쁘진 않다라고 보기는 하나 네. 이 부분이 부족했기 때문에 본인의 주장이 약간 좀 약해 보이는 경우가 있었어요. 그래서 그런 부분들을 좀 더 개선을 시키시면 분명히 더 점수는 올리실 수 있을 것 같고 이 부분도 6.0 그래서 오버롤은 6.0 정도로 나올 거다라고 보여집니다. 그래서 조금 더 점수를 올리셔야 되는 상황이다라고 한다면 실질적으로 개선을 지금 방금 드린 어떤 피드백들을 잘 이제 리뷰를 하셔서 개선을 해주시면 사실 0.5 정도 올리기에는 크게 무리가 없어 보이기는 해요. 그러나 좀 더 올려야 된다. 막 7.0을 받아야 된다. 이러면 단어들의 어떤 그런 콜로케이션화라든지 그리고 좀 더 다양한 어휘를 사용할 수 있도록 그런 부분들도 체크해 주시고 문장들도 좀 다양한 그런 어떤 문장 패턴을 사용해 주시는 것들 이런 부분들이 좀 더 개선점으로 보입니다. 일단은 잘 리뷰하시고 준비하셔서 원하는 점수를 얻으시길 바랄게요. 일단 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 수고하셨어요. 감사합니다.